परमेश्वर आमको पढ़ा आनी पिता परमेश्वर की धन्यवाद दिए। आते परमेश्वर आम समस्त भारत को संभालुं आ सबु विषय तत्व नौ तेज आसु से महान प्रेमिक ईश्वर विश्वस्त परमेश्वर आम गौरव प्रशंसा करवा। तेज ये समय मध्य उपासना को आगेवा पूर्व आम पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन करवा एवं ये उपासना को आम आगेवा। आउ प्रत्येक सप्ताह भाया आज गीत संहिता तार 136 आज आम 6 ठारू 10 पद पर्यंत अध्ययन कर परमेश्वर गौरव करवा। आ प्रत्येक सप्ताह भाया आज मत प्रथम लाइन में पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़े एक मिलित अध्ययन आम मैंने परमेश्वर गौरव करवा। जे भूमंडल को जलराशि उपरे विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। जे महाज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ କାଳ ଦୟା ସ୍ଥାୟୀ। ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। दिवस रे कर्तृत्व करिया पई सूर्य को निर्माण कले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ କାରଣ ଦୟା ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଦୟା କାଳ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ଥାୟୀ। रात्रि रे कर्तृत्व करिया पई चंद्र और तारागण निर्माण कले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା କାରଣ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ କାଳ ଦୟା ସ୍ଥାୟୀ। ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। प्रथम जात मान को संहार करिवा द्वारा मिश्र को आघात कले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ କାରଣ ଦୟା ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଦୟା କାଳ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ଥାୟୀ। प्रभु ये पठित वाक्य पुनि श्रवण आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ये पवित्र वाक्य अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु। वर्तमान आम आज उपासना को परमेश्वर हस्त समर्पित करवा। पिता परमेश्वर आम मानकर ये उपासना उपस्थित हूँ जो मान को आज मनोनीत कर विभिन्न कार्य माध्यम द्वारा गौरव प्रशंसा देवा निमंते परमेश्वर व्यवहार करंतु एवं प्रभु गौरव पांतु। तेणु प्रथम आम प्रार्थना करवा। ए समय मध्य मु अनुरोध करे आम मान गहन अच्छा मीना सिस्टर मिसेस मीना प्रेज द लॉर्ड हाँ दीदी प्रेज द लॉर्ड। आरंभ प्रार्थना रे पढ़ी नेबे। आज्ञा। आसंता माने समस्ते चक्षु बंद करिबा। महान ईश्वर महान परमेश्वर को प्रार्थना करिबा। हे दयालु जीशु, हे दयालु जीशु, तुम्हें क्षमाकारी जीशु। ए दिन मान करे बापा तुम्हारी दुख भोग चली अच्छे। मैं धन्यवाद दूची तुम्हारी महिमा गौरव प्रशंसा करे। हे सदा प्रभु तुम्हारी पवित्र महानाम को मैं धन्यवाद दूची। तुम्हारी गौरव तुम्हारी महिमा तुम्हारी आराधना करुछि पिता। प्रभु आमे तुम्हारी धन्यवाद करू गौरव महिमा प्रशंसा करू। तुम्हें जे एकमात्र परमेश्वर पिता तुम्हें प्रशंसा पाइबार योग्य परमेश्वर अट। तुम्हारी महिमा तुम्हारी प्रेम अपार अटे पिता। धन्यवाद दूची आज ये डिवाइस रे प्रभु सुंदर समय मते देले दीदी आरंभ प्रार्थना करवानी मते पिता मु धन्यवाद दूची। ये आरंभ प्रार्थना रे बापा तुम्हें सहवर्ती हुआ आरंभ रु शेष पर्यंत रुह। आमे जेपरी तुम उद्देश्य रे आगु को बढ़िबू आग समय प्रभु जहाँ जहाँ प्रोग्राम अच्छी पिता समस्त प्रोग्राम रे तुम्हें सहयोग कर सहवर्ती हो से निमित्त मु धन्यवाद दिए। ये सदा प्रभु तुम्हारी पवित्र चरण तले ये डिवाइस रे जोड़ी होता प्रत्येक दास दासी मान को तुम हस्तर समर्पण करुची। तुम्हें आरंभ रु शेष पर्यंत रुह आम मान सहवर्ती हो प्रभु जेपरी सुंदर भाव रे एकत्रित होई बसिबे एकत्रित होई तुम्हारी वाक्य को श्रवण करिबु एकत्रित होई तुम्हारी प्रत्येक प्रोग्राम को प्रभु एंजॉय करियो बापा तुम्हें से अनुग्रह कर से आशीर्वाद कर प्रभु अनुजोग द्वारा माने आगो को जेपरी बढ़िबु तुम्हें से अनुग्रह कर से आशीर्वाद कर। आजिर प्रत्येक जन को प्रभु जो व्यक्ति आराधना करिवे जो व्यक्ति वाक्य कहिबे जो व्यक्ति आउरी आगु को जहाँ जहाँ प्रोग्राम अच्छी दान साक्ष्य प्रत्येक विषय बापा प्रभु सब तुम्हें सहवर्ती हो निमित्त धन्यवाद दूची। तुम्हारी गौरव महिमा प्रशंसा करुछि राजा। मुझे दिन ही नदासी बापा मते कौन सी विषय जना नहीं मोर कौन सी टैलेंट नहीं सामान्य धूली स्वरूप बापा तमें तो था भी मते आज प्रभु आरंभ प्रार्थना करवा निमित्त तुम्हें साहाय्य कल एथि निमित्त मैं धन्यवाद दूची। तुम्हारी गौरव करुछि तुम्हारी महिमा करुछि तुम्हारी प्रशंसा करुछि पिता। हे दयालु जीशु तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर प्रभु ए जो माध्यम को तुम हस्त समर्पण करुछि
प्रभु कौन सी मंद आत्मा दुष्ट आत्मा शत्रु शैतान प्रभाव नेटवर्क प्रत्येक विषय गो बापा सब तुम समर्पण अछि कौन सी विषय प्रभु खराब करि परिबो नाही तुमे दया कर आशीर्वाद कर सबुरे तुम रक्त रे बेढ़ा दउची प्रभु ए मीटिंग को तुम रक्त रे बेढ़ा दउची प्रत्येक विषय को तुम रक्त रे बेढ़ा दउची प्रत्येक जन को प्रभु तुम हस्त रे समर्पण करछि बापा तुमे आरंभ शेष पर्यंत रुह प्रभु सब रे तुमे महिमा पाओ गौरव पाओ बोली प्रार्थना करू सब गौरव महिमा तुमस्त समर्पण करी आसु तुम नादरतीय प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ମାଗୁଅଛି आमेन आमेन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आरंभ रे समस्त विषय प्रभु समर्पित करिसेंती प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आमाने परमेश्वरଙ୍କର गौरव करबा जगत रे थिबा समय रे जहां आमानकर आवश्यक पिता परमेश्वर आमानकु देई आसु अछंती आमानकर प्रतिपालक पिता परमेश्वर भी अछंती पुणी आमानकर आत्मिक जीवन रो उद्धार निमंते मध्य निजकु समर्पित करिसेंती तेबे आसु से प्रेमिक ईश्वरଙ୍କର गौरव प्रशंसा माने करबा आज आमानक गहण रे अछंती अलरेडी जोड़ी छंती आमानक प्रिय सिस्टर मोई समय मध्य सिस्टर को आह्वान करे मिसेस सुधा रानी वर्धन आग को आसीबे एवं प्रभु को गौरव प्रशंसा करिवे ए समय होची आपनको सिस्टर। सर्वप्रथमे आमानकर उद्धारकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे वुमेन्स फेलोशिप रे जॉइन करथिबा मोर प्रिय प्रभुंकर दासी मानकु भौणी मानकु मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाए पुणी मो योग्य दिन धूली को बहुत सुंदर भाव बिंदु सिस्टर आह्वान करिसेंती आपनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जणाए पुणी मो योग्य दिन धूली को प्रभुंकर ए सानिध्य रे बसी आराधना करबा निमंते सुंदर सुजोग को देइछंती आमानकर टुनु मैडम तांको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद जणाए आसंतो आमाने प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा कारण ताही आमानकर प्रथम अधिकार प्रथम आमानकर प्रभुंक गौरव निमंते आमाने ताही आमाने करि परिबा वर्तमान समय रे अनेक स्थान मानकरे युद्ध केते झड़ झंझा केते समस्या चली किंतु प्रभु आमानकु तांकर चरण तले बसी तांकर चरण तले आमानकु उपासना करबा निमंते आराधना करबा निमंते सुंदर सुजोग को देइछंती केवल तांकर दया अनुग्रह सकाशे आसंतो आमाने आराधना करू करू आमानकर समस्त मन आत्मा प्राण को तांकर चरण तले आमाने समर्पण हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर प्रीति संभ्रम पूजा नई वेद प्रीति संभ्रम पूजा नई वेद पाइबाकु योग्य तुमे केवल धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर तुमे दयारे विश्वस्त तुम करुणा अनंत तुमे पवित्र शाश्वत तुम प्रेम जे महत तुमे दयारे विश्वस्त तुम करुणा अनंत तुमे पवित्र शाश्वत तुम प्रेम जे महत चिर दीप्तिमान चिर महियान चिर दीप्तिमान चिर महियान हेन आराधना सत प्राणर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर
ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର, ବନ୍ଦନା ସ୍ତୁତି ତୁମର। ଆମ ଅତୀତ ଜୀବନେ ତୁମେ କରିଛ ସାଧନ, କେତେ ମହତ ବିଷୟ ଆଜି କରୁଛୁ ସ୍ମରଣ। ଆମ ଅତୀତ ଜୀବନେ ତୁମେ କରିଛ ସାଧନ, କେତେ ମହତ ବିଷୟ ଆଜି କରୁଛୁ ସ୍ମରଣ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଚିରଦୟାବାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଚିରଦୟାବାନ, ଜୟ ଗାନ ହେଉ ତୁମ ନାମର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର, ବନ୍ଦନା ସ୍ତୁତି ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର, ବନ୍ଦନା ସ୍ତୁତି ତୁମର। ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ନୈବେଦ, ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ନୈବେଦ, ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ କେବଳ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର, ବନ୍ଦନା ସ୍ତୁତି ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ତୁମର, ବନ୍ଦନା ସ୍ତୁତି ତୁମର। ହାଲେଲୁୟା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛୁ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଭାବିବାକୁ ଯିବା ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତାହା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବାନି। ଏପରି ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ କରି ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ, ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର, ଯେପରି ଆମେ ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ। ହାଲେ କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର। କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର। ଢାଳି ଦେଲ ଟୋପା ଟୋପା ସକଳ ରୁଧିର, ଢାଳି ଦେଲ ଟୋପା ଟୋପା ସକଳ ରୁଧିର। କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର। କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର। নীরবতা ওঠে ধরি বলি মেষ হেল, মোর পাপ ক্ষমা লাগি নিজ প্রাণ দেল। লহু ধারে ভিজাইল মো লাগি শরীর, লহু নুহে থিলা সে তো প্রেমর নির্ঝর। নীরবতা ওঠে ধরি বলি মেষ হেল, মোর পাপ ক্ষমা লাগি নিজ প্রাণ দেল। লহু ধারে ভিজাইল মো লাগি শরীর, লহু নুহে থিলা সে তো
ପ୍ରେମର ନିର୍ଝର ତୁଳନା ତ ନାହିଁ କିଛି ସେ ମହାପ୍ରେମର କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତୁମେ ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ କ୍ଷମା କର ପିତା କହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲ ତୁମେ ପୁଣି ମତେ କଲ ସଜୀବ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକାର ଦେଲ ମତେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତୁମେ ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ କ୍ଷମା କର ପିତା କହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲ ତୁମେ ପୁଣି ମତେ କଲ ସଜୀବ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକାର ଦେଲ ମତେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଦାନ ତାର ଆଜି ଦିଏ ମନ୍ତର କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର ଢାଳି ଦେଲ ଟୋପା ଟୋପା ସକଳ ରୁଧିର ଢାଳି ଦେଲ ଟୋପା ଟୋପା ସକଳ ରୁଧିର କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର ହାଲେଲୁୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଢାଳି ଦେଲେ କେତେ ପ୍ରେମ କେତେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପାପୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦିନ ତୁଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ଏ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଆମେ ଉପାସନା କରିବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଭୀତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୁଁ ଯେ ଦିନହୀନ करे निवेदन मुझे दिनहीन करे निवेदन लोतक मोर कर ग्रहण लोतक मोर कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु
ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। କିଏ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ? କିଏ ନାହିଁ ତୁମ ବିନା ଯିଶୁ, ଦୁଃଖ ମୋର ଜାଣିବାକୁ? କିଏ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାକୁ? କିଏ ନାହିଁ ତୁମ ବିନା ଯିଶୁ, ଦୁଃଖ ମୋର ଜାଣିବାକୁ? ଏଣୁ ତୁମ ପଦେ ନେଲି ମୁଁ ଶରଣ, ଏଣୁ ତୁମ ପଦେ ନେଲି ମୁଁ ଶରଣ। ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ, ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ତୁମେ ଯେବେ ସାହା ହେବ ନାହିଁ, ଯିବି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ? ମୋର ବେଦନା ଜଣାଇବି, ଯିଶୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ? ତୁମେ ଯେବେ ସାହା ହେବ ନାହିଁ, ଯିବି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ? ମୋର ବେଦନା ଜଣାଇବି, ଯିଶୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ? ଏଣୁ ତୁମ ପାଶେ ହେଲି ସମର୍ପଣ, ଏଣୁ ତୁମ ପାଶେ ହେଲି ସମର୍ପଣ। ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ, ଲୋତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ମୁଁ ଯେ ଦିନହୀନ করে নিবেদন, ମୁଁ যে দিনহীন করে নিবেদন। লোতক মোর কর গ্রহণ, লোতক মোর কর গ্রহণ। প্রার্থনা ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପିତା ତୁମେ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ଆସି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଗୃହ,
केते जीवन प्रभु चली जाइछि प्रभु किंतु प्रभु तुमे आमानकु प्रेम कल दया कल अनुग्रह करी प्रभु आमानकु जीवित रखिछ आमानकु परिवार को प्रभु तुमे सुरक्षा दे रखोछ प्रभु सेति पे धन्यवाद देउछु आमने किए प्रभु आमानकु काहेकि प्रभु एते प्रेम कल प्रभु धन्यवाद देउछु प्रभु धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर तुम्हारी प्रेम बदल आमने कौन दे प्रभु तुमको संतुष्ट करिबु प्रभु आमनक पाखरे किछि भी नहीं प्रभु पिता आमनकर हृदय धन्यवाद प्रभु तुम्हारी पवित्र हस्ତରେ समर्पण करछु प्रभु तुमे ग्रहण कर परमेश्वर तुम्हारी लोक मानक प्रभु तुम्हारी पवित्र आत्माଙ୍କ द्वारा प्रभु तुमे प्रभु अभिषिक्त कर प्रभु तुमे दया कर अनुग्रह कर प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभु तुम्हारी पवित्र रक्तर बाणरे प्रभु समस्त को सुरक्षा कर रख प्रभु दया कर अनुग्रह कर प्रभु ए दुर्दिन समय प्रभु जेपरि प्रभु आमने तुमरी ठारे भरोसा करी प्रभु आगु को बढ़िबु प्रभु एपरि मन दियो प्रभु तुम्हारी वाक्य अध्ययन रे प्रार्थना रे प्रभु तुम्हारी पवित्र चरण तले धन्यवाद अर्पण करिबारे प्रभु आमने केबे भी प्रभु पछे जीवनी प्रभु आमन को सेही परि मन दियो प्रभु जेपरि सदा सर्वदा तुमको प्रथम स्थान दे प्रभु तुम्हारी गौरव प्रशंसा करू करू प्रभु तुम्हारी नाम को उच्च स्थापन करने को पारिबु प्रभु एपरि आमन को साहाय्य कर दया कर शैतान समस्त चक्रांत परीक्षा प्रलोभन रु प्रभु आमन को दया करी प्रभु उद्धार कर परमेश्वर तुमे दया कर अनुग्रह कर पिता एटारे आमने जेते भी भौणी माने बसिछु प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ तुमे आशीर्वाद अनुग्रह कर प्रभु तुमे दया कर अनुग्रह कर पिता पिता मो योग्य दिन धूଳି प्रभु ए छोट आराधना को प्रभु तुमे ग्रहण कल दया कल अनुग्रह कल से धन्यवाद ए क्षुद्र निवेदन प्रियतम जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ मागिले पिता आमेन अति सुंदर वर्शिप प्रभु ये आराधना द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु सतरे परमेश्वर आमान का परमेश्वर अति विश्वस्त द्वार महान ताकरी प्रेम को तुलना नहीं से निज को शून्य करदेले अति अर्थपूर्ण गीत आध्यात्मिक अति गीत द्वारा परमेश्वर को गौरव कले ताकरी प्रेम ताकरी गुण ताकरी कार्य सब को आज परमेश्वर को निमंते वर्णित गीत द्वारा परमेश्वर को गौरव देइछंती परमेश्वर समय प्रदान करछंती सुंदर आराधना सहित प्रार्थना रे आमान को पढ़े नहीं प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु यही प्रकार ही अन्य दिन मानकर मध्य आपण को व्यवहार करी प्रभु आपण को जीवन द्वारा गौरव पाते थैंक यू सो मच सिस्टर थैंक यू सो मच वर्तमान आमाने परमेश्वर वाक्य अध्ययन करबा और समय वाक्य अध्ययन करने निमंते मु आह्वान करे आमान गहन जोड़ित अच्छा मिसेस दीपिका राजकुमार आग को आसबे एवं अध्ययन रे सहायता करेंगे समय होची आपन मिसेस दीपिका राजकुमार नमस्कार दीदी नमस्कार नमस्कार प्रभु मान नाम को धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड जूम रे था प्रत्येक को मोर आंतरिक सहित नमस्कार प्रभुंकर प्रिय दासी मानन को आ टुनु दिन को मोर नमस्कार और धन्यवाद मते बाइबल पठन करबा निमंते सुजोग देइछंती दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपन को आसन तमे बाइबल पठन आड़ को जिबा गीत संहिता 139 अछि 1 पद ठारू 14 पद पर्यंत आमे पाठ करिबा गीत संहिता 139 1 पद ठारू 14 पद पर्यंत पाठ करिबा हे सदा प्रभु तुम्भे मोहर अनुसंधान करियछ ओ मोहर परिचय नेयछ तुम्भे मोहर बसिबार ओ उठिबार जानुअछ तुम्हे दूररू मोहर संकल्प बुझुअछ तुम्हे मोहर गमन और शयन अनुसंधान करुअछ आउ मोहर सकल गति जानुअछ कारण हे सदा प्रभु देख जहा तुम्भको संपूर्ण गचर नुहे एपरी गोटे कथा मो जीवारे नाही तुम्भे मते पछरे ओ आगरे घेरिअछ ओ मो उपरे आपण हस्त रखिअछ एही प्रकार ज्ञान मो प्रति अति आश्चर्य ताहा उच्च मो बधर अगम्य तुम्भ आत्मा ठारू मु केउठाकू जीवी अबा तुम्ह साक्षातरु मु केउठाकू पळाइबी जेबे मु स्वर्ग को आरोहण करे तेबे तुम्हे सेठारे जेबे मु पाताल रे बिछଣା करे तेबे देखो तुम्हे सेठारे जेबे मु अरुणर पक्ष धरे ओ समुद्रर प्रांत सीमारे वास करे सेठारे हाँ तुम्हर हस्त मते चलाइब ओ तुम्हर दक्षिण हस्त मते धरिब
ଯେବେ ମୁଁ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ଧକାର ମତେ ମଗ୍ନ କରିବ ଓ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ତ ଆଲୁଅ ରାତ୍ରି ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ରାତ୍ରି ଦିବସ ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ ହୁଏ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୁଅ ଦୁଇ ସମାନ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ମତେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ହେଲା ବାଇବେଲ ପଠନ। ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବେଲ ପଠନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାନତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦୀପିକା ସିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମେମୋରି ଭର୍ସ କହିବାର ସମୟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର Praise the Lord. ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କର, ଗୋଷ୍ଠୀୟ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 9:20 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର Sister, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ହଉଛି ଜିର୍ମିୟ 10:6 ପଦ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ମହାନ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ମୋର ସେଇ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ହେଉଛି 139 14 ପଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ତୁମର କର୍ମ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୋ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପରିତ୍ରାଣ କର, ଆମ୍ଭେମାନେ ଡାକିବା ବେଳେ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 20:9 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ମେମୋରି ଭର୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମନି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ଆମର ପରିବାରରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ହଠାତ୍ ଆମ ସାନ ଦେରର ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବୋଲଛି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଆଉ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯୋଉଠି ତାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗା ତାର ଫୁସଫୁସ କୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତାହା ସିଜରିଂ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ରିସ୍କ ନେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଜଲଦି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସହ ପରିବାର ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଯେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡବ ନାହିଁ।
ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ମେସିନରେ ସେଟା ଆମେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନରେ ତାହା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏତେ ବଡ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନ ଆଣି ଗୋଟେ କାରରେ ନେଇକି ଆସିଲ, ଆଉ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ପୁରା ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ଆମର ସାନ ଦେର ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥକାରୀ ହସ୍ତ ଆମ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ପରିବାର ଆନନ୍ଦିତ ଆମ ଦେର ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ଦେର ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ଆମର ସମଧି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହଠାତ୍ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟି ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇକରି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକରି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆହୁରି ଆମର ସାନ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମର ସାନ ଦେଉରଙ୍କର ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାଲି ଫଟୋ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫଟୋ ପୁରା ପାଟି ବାଙ୍କୁଆ ହେଇନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପାଟି ବି ଠିକ ଅଛି, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଅପରେସନ ବଦଳରେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ତାହା ହିଁ ସମଧିଙ୍କର ବଡ ସମଧିଙ୍କର ବଡ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କେ ବି ଆଡମିଟ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଏବେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ପୁଣି ଏବେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ବି ଆମ ଦେହର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲୁ, ଏବେ ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କେ ବି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସାନ ମାଉସୀ ବି ଅସୁସ୍ଥ, ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ରହିଛି, ଅଛି ମୋର ଦିଦି, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଦିଦି। ହ୍ୟାଲୋ। କୁହନ୍ତୁ କୁହ କୁହ କୁହନ୍ତୁ। କୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉଥରେ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ନମସ୍କାର। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି, ଗତ ବୁଧବାର ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହଉଛି, ବୁଲଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଆଉ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ମୋର ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ବି ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଏ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏତିକି ହେଲା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ। ଏତିକି ବହୁତ ହେଲା ମୋର ବହୁତ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରେଜ ଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଟି, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଟି, ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଆମର ସାନ ଜୁଇଁ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2 ତାରିଖରେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ, ଆହୁରି ହାତ ଗୋଡ ଟିକେ ଅଚଳ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେଡିକାଲରେ ଏଇଠୁ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଝିଅ ଯାଇକି ସେଠି ଆଗରୁ ସେମାନେ ଜଏନ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଗଲା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ କିଛି ସେ ରିକଭରି ହେଲା ପରେ ଆମେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମେଡିସିନ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ ସାଇଡରେ ତ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଚେରମୂଳି ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି, ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେରମୂଳି ଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଟିକେ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି, କଥା ବି ହଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାର ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ପୁନର୍ବାର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ଯେମିତି ଖାଇଲା ପରେ କ୍ଲିୟର ହେବ, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ରହିଛି, ପୁନର୍ବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାର ରହିଛି। ଏଣୁ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଏ ଔଷଧରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାଥନ ଜେନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ନାଥନ ଜେନା। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ରିକଭରି କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ବିଷ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନ ଘଟେ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ବାହାରେ ରହି କିଛି ଜବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକା ଏକା ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ
ଦୟାକରି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବା। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ଆଉ ଟେଷ୍ଟିମନି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଲା। ମୋ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ସକାଶେ ମୁଁ ଉଠି ପାରିଲିନି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ପୀଡା ହେଲା। ମୁଁ କିଛି ଢୁକି ପାରିଲିନି। ସୁଜିକୁ ପାଣି ପାଣି କରି ଖାଇବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଡିଭାଇସ ରେ ବସିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ପରିବାରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନତି ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ସବଳ କଲେ ମତେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାରୁ, ସେହିପରି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ନିବେଦନ ରହୁଛି ବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ବିନା ଟିକଟ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଆଉ ଟିକଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକଟ ମିଳୁନି। ଠିଆ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଉ ଯେପରି ଭଲରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ସେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିରେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖ। କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର, କୋଉ ଜାଗାକୁ? ବିଶାଖାପାଟଣା ବିଶାଖାପାଟଣା ଚେନ୍ନାଇରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶାଖାପାଟଣା। Okay. ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କାହାରି ଅନୁରୋଧ ରହିଛି, ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କେତେ ବିନତି ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବିଷୟ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଦିଦି ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ କହିବି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ପ୍ରକାଶ ସାମନାୟକ, ଯୋଉ ତାଙ୍କରି ଦିଅରଙ୍କର ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଯୋଉ ହୋଇଥିଲା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ଦିଦି? ହଁ, ଶୁଣିଛି। ହଁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ତାଙ୍କ ବଡ ସମୁନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ତାଙ୍କ ସାନ ମାଉସୀଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଦିଅରଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍, ସେ ଅସୁସ୍ଥରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରେସନ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟି କୁମୁଦିନୀ ଲିମା ଆଣ୍ଟି ଯୋଉ ନିବେଦନ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ଆଗରୁ ଚାଲୁ ନଥିଲା, ଅଚଳ ହଉଥିଲା, ଆଉ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବି ଥିଲା ବୋଧେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିବେଦନ ରଖୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ନାଥନ ଜେନା। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା, ଆଉ ମୀନା ସିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏ ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଦିଦି। ଏ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପାପୀ ମୂର୍ଖ ଅଯୋଗ୍ୟ କିଞ୍ଚନ ମାଟି ହୀନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଚଣତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ତୁମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଦେଇଛ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଥା କହିଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖିଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ଆଶାପର ଭଉଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦିଅରଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ
प्रभु सुस्थकारी वैद्य तुम्हें प्रभु तुमरी कंटा बिंधा हस्तर स्पर्श देल से सुस्थता पाइछन से तुम्हें धन्यवाद देछंती प्रभु प्रभु तांकर जहा दुर्बलता अछि प्रभु प्रभु तुम्हें जान प्रभु प्रभु से मेडिसिन द्वारा से ब्रेन स्ट्रोक भल हबो बोली से समस्त डॉक्टर कहिछि प्रभु प्रभु तुम्हें हो डॉक्टर डाक्तर डाक्तर प्रभु तुम्हें वैद्य मानकर वैद्य प्रभु प्रभु आमे तुम पाखे रखिदेलु प्रभु सबु भार तुम्हें तांकर नियो तांको संपूर्ण सुस्थ दियो जहा दुर्बलता अछि सबु दूर कर दियो प्रभु तांको परिवार को आशीर्वाद करो प्रभु से परिवार जेपरि आहुरी तुम पे साक्षम रहबे धन्यवाद दे प्रभु तुम पाखे दंडावन हेबे से प्रकार तुम्हें तांको दया करो प्रभु से भाई को तुम्हें विशेष रे दया करो तांकर सज्जर तुम्हें निकटवर्ती हुआ तांको संपूर्ण सुस्थता है धन्यवाद दया पे तुम्हें साहाय्य करो प्रभु तांको समुदीन देह मध्ये असुस्थ थिला तांको मध्ये सुस्थ देइछ सेतपे धन्यवाद दोछि प्रभु प्रभु तांको घर को मध्ये फेरिया को देइछ सेतपे धन्यवाद दोछि प्रभु प्रभु से परिवार को तुम्हें आशीर्वाद करो सब चिंतार भार तुम्हें नियो प्रभु प्रभु तांको ऊपर तुम्हारे रक्त पकई प्रभु संपूर्ण सुस्थ दियो तांका माउसी देह मध्ये असुस्थ प्रभु से मध्ये सज्जा साई प्रभु मेडिकल अछंती तुम्हें तांकर मध्ये सहवर्ती हो प्रभु जो डाक्टर तांको चिकित्सा करूछंती प्रभु तुम्हें तांको ऊपर तुम्हारे हस्त रख प्रभु से जेपरि संपूर्ण सुस्थ पाइबे से प्रकार तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु भौणी निवेदन कले तांको मध्ये दया करो तांको परिवार को आशीर्वाद करो से माने जेपरि आहुरी तुम पाखरे प्रभु प्रार्थना लागी रहिबे प्रभु तुम्हें जे सुस्थ करी वैद्य से विश्वास रे से तुम चरण तले पड़िचंती आ तुमको धन्यवाद देइचंती आ तुम्हें प्रार्थना सुनिच उत्तर देइच हेतपय धन्यवाद दोछि प्रभु से परी प्रभु कुमुदिनी भौणी का पय मागुची तांको जोई का देह असुस्थ हैला प्रभु से ब्रेन स्ट्रोक प्रभु प्रभु तुम्हें दया करो से बाहर रही कार्य करथिले हैदराबाद रे प्रभु तुम्हें तांकर मध्ये सहाय हेलो प्रभु ठीक समय रे उपयुक्त भाव डॉक्टर को से देखि पारिचंती तांको जोईकर देह दुर्बलता आसीची प्रभु प्रभु से तांको गां को नेइचंती तार ट्रीटमेंट मध्ये सब ठीक रे करिचंती सेतपय धन्यवाद दोछि प्रभु तुमरी कंटा बिंधा हस्त स्पर्श देइछ बोली धन्यवाद दोछि प्रभु प्रभु तांको संपूर्ण सुस्थ दे प्रभु से तांकर से कार्यस्थल को फेरिबे पुनः जो चिकित्सा अच्छी प्रभु जो मेडिसिन खाउछंती प्रभु सब ऊपर तुमरे हस्त रख प्रभु तांको संपूर्ण सुस्थ दियो तांको जोईकर प्रभु तुम्हें तांकर सहवर्ती हो प्रभु तांकर जहा दुर्बलता अछि दूर कर परिवार चिंता कर तुम्हें नियो कार्य क्षेत्र कार्य कला बेले सब कार्य रे तुम्हें तांकर सहाय हो प्रभु प्रभु विशेष मागुची भौणी देह मध्ये असुस्थ थिला तांको मध्ये तुम्हें सुस्थ रखिछ सेतपय धन्यवाद जहा दुर्बलता अछि दूर कर प्रभु प्रभु तुमरी प्रभु आबरा भितर तुम्हें तांको आश्रय दे कढ़ा प्रभु सब चिंतार भार तुम्हें नियो प्रभु आहुरी तुम पाखरे नम्र हे पड़िया पे तुम्हें तांको सहाय्य करो प्रभु आहरी मागुची बिना भौणी देह असुस्थ थिला तांको दांत बिंधा होउथिला तांको कष्ट थिला प्रभु किंतु तांको सुस्थ देइछ से आज तुम पई प्रभु ए सहभागिता रे बसी पारचंती तुमर धन्यवाद देई पारचंती प्रभु सेतपय तुमको धन्यवाद दोछि प्रभु जहा दुर्बलता अछि दूर कर प्रभु आहुरी तुम पई सक्षम रही तुम पई दंड तुम सहाय्य करो प्रभु तांको परिवार समस्या अछि प्रभु प्रभु सब समस्या समाधान करी सो तुम्हें से निवेदन रखिचंती विश्वास भी रखिचंती प्रभु तुम्हें तांको से समस्या तुम्हें समाधान करियो प्रभु आमे प्रार्थना करिछु तुम्हें सुनिच उत्तर दबो प्रभु आमे विश्वास है तुमको धन्यवाद दोछि से परिवार को आशीर्वाद करो सब चिंता भार से मानकर तुम्हें नियो जहा दुख चिंता कष्ट सब नहीं प्रभु तुम्हें तुम शांति से मान को प्रदान करो प्रभु प्रत्येक सहवर्ती हो प्रत्येक चालक हो प्रभु ए घड़ी संदे भितरे प्रभु आम जेपरि आहुरी तुम पाखे निर्भर रखिबो तुम ऊपर विश्वास रे तुम निकट को आसीबो हम प्रत्येक को दया कर प्रत्येक तुम्हें सहवर्ती हो प्रभु यीशु को नाम रे ए भिक्षा मागुची आमेन आमेन धन्यवाद दीदी आपन को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त विषय गोटी गोटी करी परमेश्वर हस्त समर्पित करिसेंती धन्यवाद देइसेंती आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु दीदी थैंक यू सो मच वर्तमान आ गुडा विषय रही आम से प्रार्थना करबा ए समय मध्य मु आंटी को ही अनुरोध करे आंटी प्रेज द लॉर्ड नमस्कार मिसेस कुमुदिनी लिमा आंटी को मु अनुरोध करे मिसेस कुमुदिनी लिमा आंटी को मु अनुरोध करे आंटी अछंती
मिसेस कुमुदिनी लिमा आंटी आपण अछंती सॉरी से नाहंती ए समय मध्यरे मु अनुरोध करे आमानक गहन रे मिसेस आशा प्रकाश सामनायक अछंती मिसेस आशा प्रकाश सामनायक अच्छी प्रेज द लॉर्ड आसी ए नमस्कार समय केते विषय कहबी सेथि निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नै दीपिका सिस्टर कर जो निवेदन थिला गत सप्ताह रे मुंड बुला पुनी व्यथा रहिथिला ताहा कमिछि तेणु प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देइछंती प्रभु रे धन्यवाद प्रार्थना देबे परिवार निमंते मत प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे पुनी शोभा सिस्टर कर हस्बैंड आज यात्रा करिसंती चेन्नई रु विशाखापट्टना आउ से सिस्टर जहा कहउथिले से टिकट करनांती ठियाई की जाउछंती प्रभु तांकु कुशल यात्रा प्रदान करंतु जो स्थान रे पहुंचीबार अछि कुशल भाବରେ जाई पहुंचंतु सेथि निमंते आपण प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे तांकरी कार्य निमंते मध्ये प्रार्थना करिवे पुनी आगुडा विषय रहिला एई दिन मानकरे जो युद्ध चलीची आउ अमेरिका इस्राएल आ ईरान ए तीन गुडी देश जो युद्ध चलीची जेपरि कि युद्ध बंद हेबो काई माने बहुत विषय क्षति घटुची इंडिया के तेणुक विशेष कर बंद हेबा प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे पुणी प्रभु आज जहाँ मनोनीत कर वाक्य कहवा निमंते से सिस्टर निमंते वाक्य निमंते पुणी श्रोता मान निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे ए समस्त विषय आपण प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे ए समय होची आपण धन्यवाद प्रार्थना सुजोग देथिबारु पुनर्बार समस्तଙ୍କୁ नमस्कार जनाए आसंत माने प्रार्थना करिबा धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव पाइबा एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु तुम्हें आमान को प्रेम करी दया करी अनुग्रह करी प्रभु समस्त आपद विपद रोग संकट रु रक्षा करी जीवित मानक मध्य नाम स्थान दे प्रभु आज आमान को जीवन रे सुंदर दिन देखाइल सेति पाई धन्यवाद दउछि प्रभु तुम्हें आमानकर पाप प्रमाण आमान को दंड देना परमेश्वर तुम्हारी पवित्र बाहुरे आवरी रखी अछ सेति पाई धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु एते बेला आज दिन मध्य मात्र मंदर उद्धार करी एई संध्या समय केते महिला को एकत्रित करी तुम्हारी सेवा आराधना प्रशंसा गौरव करिबा पाई अनेक विषय प्रार्थना करिबा पाई आमानक जीवन रे सुंदर सुजोग दे आछो सेति पाई धन्यवाद दउछु प्रभु प्रशंसा करूछु एते बेले प्रार्थनार अनुरोध आसी प्रभु मो योग्य दिन धूली प्रार्थना करने पूर्वर समस्त विषय तुम्हें जानुथिबा महान परमेश्वर तुम्हें जानुछ देखुछ प्रभु हेले भी तुम पाद तले आमे समर्पित होछु मागुछु दया कर प्रभु दया कर समस्त विषय तुम्हें ग्रहण कर बोली प्रार्थना करुछि दीपिका सिस्टर मुंड बुला होतिला मुंड व्यथा होतिला गत सप्ताह रे से जो कष्ट पाउथिले प्रभु तुम्हें जानिछ परमेश्वर तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर तुमरे आश्चर्यर से सुस्थकारी हस्त ताकु स्पर्श करी तुम्हें संपूर्ण सुस्थता देइछ सेति पाई धन्यवाद दउछि आज मध्य से सुस्थता पाई तुमरी से पवित्र वाक्य प्रभु से पठन करिछि सेति पाई धन्यवाद दउछि तुमरी गौरव करिसंती तुमरी प्रशंसा करिसंती सेति पाई धन्यवाद दउछि से परिवार को तुम्हें विशेष करी आशीर्वाद कर से परिवार जहाँ आवश्यक जोगाओ एवं से परिवार मध्य जहाँ किछि असुस्थता आत्मा थिले यीशु नाम रे दूर कर बोली प्रार्थना करूछि प्रभु सुभाषिष्टर स्वामी प्रभु चेन्नई रु विशाखापट्टना जाउछंती प्रभु निर्जीव जान रे बिना टिकट रे परमेश्वर से किपरि प्रभु से निर्दिष्ट स्थान रे पहुंची पारिबे तुमे जानो जे तुम ठारे विश्वास करे जे तुम ठारे भरोसा करे सेमानंकु तुमे केबे अपमानित हेबाकु देव नाही कि अधैर्य हेबाकु न देइथिबा परमेश्वर आज तुमरी दासंकु तुम हस्तरे समर्पण करुछि से जेपरि कुशल रे जाई प्रभु निर्दिष्ट स्थान रे पहुंची जे कार्य पाई जाउछंती से कार्य करी प्रभु तुमरी गौरव करिवे प्रशंसा करिवे एवं प्रभु तांको स्त्री को से फोन माध्यम में कहि पारिबे जे मो कोनोसी असुविधा हेई पारि नै प्रभु मते निर्दिष्ट स्थान रे उत्तम भाव रे पहुंचाइले बोली कहि पारिबे सेही प्रकार कर बोली प्रार्थना करूछि तुमरी लोक मानकु तुमे उच्च रे रखिथिबा परमेश्वर तुमरी आश्चर्य कर्म सेमानक जीवन रे तुमे देखाओ बोली प्रार्थना करूछि सेमानकर सेवा कार्य रे तुमरी पवित्र हस्त रख से परिवार को मध्य तुमे विशेष करी आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करूछि एई दिन मानकरे प्रभु तीनोटी देश जो प्रकार युद्ध रे चली परमेश्वर से देश पाई भारत वर्ष रे भारत देश रे मध्य समस्त विषय प्रभु कष्ट होउछि
ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯେପରି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ, ତୁମରି ଦୟା, ତୁମରି କୃପା, ତୁମରି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦୟା, ତୁମରି କୃପା ପ୍ରଭୁ ରଖି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବିନତି କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛ ଆଉ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ତାର ସହାୟକ ହୁଅ। ତୁମେ ତାର ମୁଖ ପାତ୍ର ହେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହିବେ ତୁମେ କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତା ଶରୀରକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରି ରଖ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ରହି ତା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁମରି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଡ଼ ଦେଇ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ, ସେଇ ଶକ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୂଚି ପବିତ୍ର କର। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ନିମନ୍ତେ 2 କି 3 ଏକତ୍ରିତ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି। ପିତା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ, ତୁମଠାରେ ବସିଛୁ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବସିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ପବିତ୍ର ସେବା କରିପାରିବୁ, ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣିବୁ ତାହା ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖିବୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳି ପାରିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଦେଖାଇଲା ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଜୟ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାସି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମେସେଜ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତ ମୁଁ ବୋଲିବି, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ମେସେଜ କୁ ଯିବା। ଗୋଟାଏ ଘୋଷ ଗୋଟାଏ ପଦ। मेरे यीशु मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु मेरे खुदा, जीवन का तू है सहारा। तुझे बिन प्रभु जाऊं कहाँ, तुझे बिन प्रभु जाऊं कहाँ। तू ही है मेरी एक आशा, मेरे खुदा मेरे यीशु, जीवन का तू है सहारा, जीवन का तू है सहारा। जब मुश्किलों से भरी हुई थी मैं, दुनिया ने मुझको न समझा। अपनों ने जब ठुकरा दिया, मुझको बहुत तड़पाया। जब मुश्किलों से घिरी हुई थी मैं, दुनिया ने मुझको न समझा। अपनों ने जब ठुकरा दिया, मुझको बहुत तड़पाया। किया तूने है
है प्यार मुझसे, है बन के बाहर आया, किया तूने है प्यार मुझसे, है बन के बाहर आया, तुझे बिन प्रभु जाऊं कहाँ, जाऊं प्रभु जाऊं कहाँ, तू ही है मेरी एक आशा, मेरे खुदा, मेरे यीशु, जीवन का तू है सहारा। प्रभु गौरव पांतु ए गीत माध्यम। वर्तमान आमने वाक्य शुणा ଯିବା। वर्तमान वाक्य परिवेशन करेंगे प्रभुकर प्रिय दासी। समस्ते आम जानू समस्त चिन्ह परिचय, समस्ते भल भाव समस्त सुपरिचित। आमेन फेलोशिप जड़े मेंबर अटंती, अर्थात प्रोग्राम कमिटी मेंबर अटंती। आ प्रत्येक बुधवार जे कि आम क्वेश्चन आंसर से माध्यम दे शिक्षा मान प्रदान करुछंती। जे कि आम सुदूर देश रुहंती, किंतु आम सहित प्रत्येक बुधवार आम सहित मिलित भाव सेवा उपासना करी प्रभुଙ୍କର वाक्य मध्य क्वेश्चन माध्यम दे आम दियंती। से प्रभुଙ୍କର प्रिय दासी आग 2 वर्ष पूर्व परमेश्वर वाक्य द्वारा आम उत्साहित करते। कंटिन्यू बुधवार मीटिंग मानकरे क्वेश्चन माध्यम दे आम शिक्षा प्रदान करिसेंती। वर्तमान मध्य प्रभु आज दासी को मनोनीत कर वाक्य को रखा निमंते, वाक्य को आम को शिक्षा प्राप्त कराइबा निमंते। ए समय मध्य वाक्य परिवेशन करने निमंते मु आह्वान करे। प्रभुଙ୍କର प्रिय दासी मिसेस सुशीला फ्रॉम यूएसए आग को आसबे, वाक्य द्वारा आम को पढ़ाई ने। ए समय हूँ आपंकर मिसेस सुशीला। धन्यवाद। प्रथमे जो मीटिंग रे उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेमर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। प्रभु आज मते आपण मानक सहित जो माध्यम रे तांकर वाक्य रे किछि कहबा पाई सुजोग पाइथिबारु प्रभु को मध्य धन्यवाद दिए। एवं एही ऑनलाइन वुमेन्स फेलोशिप जो मीटिंग को लीड करुथिबा बिंदु को धन्यवाद दिए। से आह्वान करिसेंती पुणी होस्ट महाशय को मध्य मोर धन्यवाद एवं नमस्कार। मु क्षमा चाहूची मोर भाषा किंबा कहबा शैली मध्य अनेक त्रुटि थाए। आपण माने दया करी मते क्षमा करिवे एवं आपण मानक प्रार्थना रे मध्य मते रखिबे। आसंतु मो पाई तो प्रार्थना हेछि, तथापि मो अल्प समय प्रार्थना करबी। पिता परमेश्वर तुमर मान को धन्यवाद दउछि। प्रभु तुम्हें मते दया करी ए सुंदर प्रेम कल एवं ए सुंदर अवकाश देल, सेति पाई धन्यवाद दउछि। प्रभु तुम्हें मोर सहाय हुओ एवं तुम मुख निर्गत वाक्य को कहवा पाई एही अयोग्य को दया कर एवं मो मुख द्वारा तुम्हें प्रभु गौरवान्वित हुओ। ए प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम रे मांगली, आमेन। तो आसंतु देखिबा गोटे मानचित्र मु शेयर करूचे। आपण देखि पारुथिबे मानचित्र। देखि पारुछन्ते यह होची पृथ्वीर मानचित्र। आमे देखुछु ए पृथ्वी रे जो पृथ्वी रे कि
ଆମେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଟି ଦେଶର ଆଉ ମାନଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହିଏ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତ ଦେଶ ଏବଂ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇବଲର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଆମର ଏଇ ଭାରତ ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଏଷ୍ଟର ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଭାରତ ଦେଶକୁ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ଆଉ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଏଇ ଦେଶକୁ ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆଉ ହେଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ବିଷୟ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ମାନଚିତ୍ର ନେଇଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତରୁ ଆପଣ ଯଦି କେହି ଜଣେ ପଢିଦେବେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 1ର 1 ପଦ। ଅକ୍ଷେଶ୍ୱର ସହ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଠାରୁ କୁଶ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 127 ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଛି, ହୁଏତ ହେଇନପାରେ ସେ ସମୟର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାରତ ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାରତ ଦେଶ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କୁଶ ଦେଶ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଇଥିଓପିଆ, ତ ଏଇ ଦେଶ ଏବଂ ଏଇ ମଧ୍ୟସ୍ର ଯାହାକୁ କି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦେଶ ଆଉ ରେ କି ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ୍ ରାଜା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଠାରୁ କୁଶ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି 127 ଦେଶ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ତ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ 469 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଇତିହାସରେ, ଆଉ ତାହା ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଥିଲା। ତ ବହୁ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସମୟର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ, ପରେ ଯାହାକୁ କି ଜିହୁଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଆସେରିଆନ ଏବଂ ବାବିଲୋନିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିକଟ ପୂର୍ବରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଉ ପାରସ୍ୟବାସୀମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭୂମିକୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିନେଲେ। ଏହା ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହିପରି ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ହାମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶରୁ କଣ କରିଥିଲା ନା ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସିଆନ ଏମ୍ପାୟାର ବା ପାର୍ସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ପାର୍ସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରୁ ଇଥିଓପିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଷ୍ଟର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ, ଆଉ ଏଇ ହଜାର ହଜାର ଆଉ ବର୍ଗ ମାଇଲ କଣ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବଡ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଜଗତର 2ଟି ଚରମ ସୀମା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏବ୍ରିୟ ମାନେ ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଏଷ୍ଟରର ଘଟଣା ପାରସ୍ୟର ଏଇ ସୁସାନ ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଏଷ୍ଟର ପାରସ୍ୟ ରାଜକୀୟ କାହାଣୀ ଏହି ଦୁନିଆରେ କଣ ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସାନ ଏବଂ ବିଜୟ, ହଜାର ହଜାର ପୁରାତନ ଲିଖିତ ରେକର୍ଡକୁ କଣ କରେ ନା ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ବାଇବଲର କୋଉ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଏଇ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେ 17 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ
ଆଉ ଅନନୋନ୍ ବା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢିବେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 1ରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପଢିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଏଇ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ମାନେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଥର ପଢି ସାରିଛୁ, ପୁଣି ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଏଷ୍ଟର ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର କାହାଣୀ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଷ୍ଟରର କାହାଣୀ ଆଉ ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ କାହାଣୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁ କିଛି ଆଉ ଐତିହାସିକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଉ ନୈତିକତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କଣ ହୁଏ ନା ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଜାଗତିକ କାହାଣୀ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତୀକକୁ ଦେଖାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା, ଯିଏକି ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନରୁ ବା ବିନାଶରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ଗୋସ୍ପେଲ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆଉ ରିଲେଟେଡ ଅଛି। এই ପୁସ୍ତକରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 3ଟି ସୋପାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଐତିହାସିକ ଆଉ ମୋରାଲ ଯାହାକି ନୈତିକ, ପୁଣି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମିକର କାରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀକୁ ଆଉ କାରଣରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଆଉ କାହାଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅର୍ଥ ଏକ ପାର୍ଥିବ କାହାଣୀ, ଯାହା ହେଉଛି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅର୍ଥ ସହିତ ପାର୍ଥିବ କାହାଣୀ ଆଉ ଏ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। এই ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ବିନାଶରୁ ଆମର ମୁକ୍ତିକୁ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯାଉ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଦେଖୁ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ କାହାଣୀକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା କିପରି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା। କାହାଣୀର ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜା ଅକ୍ଷେସରସ୍, ଯେ କି এই କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏବଂ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ବଷ୍ଟି ରାଣୀ, ଆଉ ଯେ କି ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜା ଆକ୍ଷେସର ସେ ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ, ବା ପାର୍ସି ବା ଫରାସୀ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ପାର୍ସି ରାଜା, ତାଙ୍କ ନାମ ଖାସାୟର୍ସା ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ, ଏବଂ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଆହାସୋରସ୍ ବା ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ତା ହଉଛି ଅକ୍ଷେସରସ୍। ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେ କି ସୁସାନ ରାଜଧାନୀ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ ପ୍ରସାଦରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜକୀୟ ବଂଶର ଜାୟରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର
5 ଏବଂ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେ କି ହାଦସା ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଯାହାକୁ ହାଦସା କୁହାଯାଏ। ଆପଣ 2ର 7ରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ସମୟ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ଆଉ ସେଇ ଏଷ୍ଟର ଯାହାର ହିବ୍ରୁ ନାମ ହାଦସା ଥିଲା, ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଯାହାକୁ କି ସେ ନିଜ ଝିଅ ଭାବରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଏଷ୍ଟର ହାଦସାକୁ ମର୍ଟେଲ ମେହେନ୍ଦି ବୃକ୍ଷ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ବା ମର୍ଟେଲ ଗଛକୁ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ସଂକେତ। ଏହି ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମ୍ବୁ ପର୍ବ ସମୟରେ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏକ ପର୍ବ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେକି ହଉଛନ୍ତି ହେମାନ ବା ଯେକି ଶତ୍ରୁ। ଏଇ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ବା ଏ କାହାଣୀରେ ଜଣେ ଭିଲେନ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ହାମାନ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଏବଂ 7-6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୁରା ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇ ହାମାନ ଅଗାଗୀୟ ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କି ଅମାଲେକ ରାଜା ଅଗାଗ ବଂଶଧର ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଆଉ ଅଧିକ ବିଷୟ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ତ ଆଜିର ଆଉ ଟପିକ ଅଛି ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଏଷ୍ଟର ବା ଏଷ୍ଟର ସିମ୍ବଲିକ ଅଫ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୋ ସହିତ ରହନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଡିତ ହେଇ। ତାହେଲେ ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ୍ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଉ ତୁଳନା କରିବା ଆମେ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେ ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତା, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନିୟମରେ କଠୋରତା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନିୟମ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଅବମାନ କରିବା ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। କାହାଣୀରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଉ ପୃଥକ, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଏବଂ ମାନବ ଜାତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ। ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ୍ ଆଉ ଏଇ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ସେ ଏକ ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ଠିକ ତୁଳନା କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ମହାଭୋଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 15ରୁ 23 ପଦରେ ଦେଖିଥାଉ। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ବସ୍ତିରାଣୀ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ସେ ମହିଳା ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁ କିଛି ହରାଇଲା, ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କ କୃପାରୁ ମଧ୍ୟ ଖସିଗଲା ବା ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ବସ୍ତିରାଣୀ ଆଉ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମହାଭୋଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୁକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 15ରୁ 23 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଥିବା
ସୁସମାଚାର ଡାକକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବଷ୍ଟିରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ତେଣୁ ରାଜା କ୍ରୋଧ ହୋଇ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 12 ପଦରେ, ଏଷ୍ଟର 1:12 ଆଉ ବଷ୍ଟିରାଣୀଙ୍କ ଅସମ୍ମତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ସେଇ ଠିକ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ, ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି ବା ଲଙ୍ଘନ, ଆଉ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାରେ ସେହିପରି ଆଉ ଆଜି ବଷ୍ଟିରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରାଣୀ ପଦରୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଛାମୁକୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେଉ ଏହା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ 19 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତାପରେ ଆସୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ଦେଖୁ ଆଉ ଥରେ। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ଯେ କି ଅରିଜିନାଲି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ବା ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେ କି ତାରା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଷ୍ଟାର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତାରା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ପ୍ରକାଶିତ 22:16 ପଦରେ, ଆଉ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଥ ତାରା, ଆଉ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଏଷ୍ଟର ଦୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଏଷ୍ଟର ଉଭୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଆମକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କ ମାନବିକତାରେ, ଯେ କି 100% ମାନବିକତାରେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି କରନ୍ତି ଏଷ୍ଟର, ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ହାମାନ, ଯେ କି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଆପଣ କେହି ପଢିଦେବେ ଆଉ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 3:13 ପୁଣି ଏକ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦର ନାମକ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ଯୁବା, ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ ସେହି ପତ୍ର ଧାବକ କୋଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜାର ସବୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ। ଏବଂ ସେ ଯେମିତିକି ଶୈତାନ ଆସେ, ଯେ ଶୈତାନ ଆସେ କଣ ପାଇଁ? ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉନ 10 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20:13 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାମାନ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ସେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମର କଠୋରତା, ଆଉ ବଷ୍ଟିରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିୟମର କଠୋରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପୀ, ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଏଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହାମାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ। ତ ଏଷ୍ଟର 1 ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭୋଜ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭୋଜରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ କରୁଛି, ବଟ୍ ଆଉ ସେ ରାଜା ଭୋଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ରାଜା ଖୁସି ବଷ୍ଟିରାଣୀକୁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବଷ୍ଟିରାଣୀ ଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 2:4 ଆଉ 17 ପଦ ଏବଂ 20 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ କଣ ହେଲା ନା
ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କୁଟୁମ୍ବ ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବଂଶ କୁଟୁମ୍ବର ପରିଚୟ କାହାକୁ ହିଁ ଦେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ନିକଟରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେପରି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା। ଆଉ ଠିକ ଯେପରିକି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାହିଁଲେ, ଯୀଶୁ ଅତି କ୍ୱଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଏହା ଶବ୍ଦରେ କଦାପି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା। 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ର ହାମାନ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଈର୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ 3:2 ପଦ କେ ପଢିଦେବେ, ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ। ତହିଁରେ ରାଜାର ଯେତେ ଦାସ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ନତ ହୋଇ ହାମାନକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କାରଣ ରାଜା ତାହା ବିଷୟରେ ସେ ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ନତ ହେଲା ନାହିଁ କି ଅବା ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୈତାନ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଈର୍ଷା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8-10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ପୁନଶ୍ଚ ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଘେନି ଯାଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସେ ସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଏଇ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ଶୈତାନ, ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁଣି କେବଳ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ। ତ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ହାମାନକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଯିହୁଦୀ ବଂଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁ ଆଉ ଏଷ୍ଟର 4 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଟୁଇନରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଯିବେ ଯେ କାହିଁକି ହାମାନ ଆଉ ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲେଖିକି ରାଜାଙ୍କର ମାନେ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରୀତିଲିପିକୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରୀତିଲିପି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରରେ ଯେ ସୁସାନ ରାଜଧାନୀରେ ଦତ୍ତ ହେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀ ଯେତେ ଯିହୁଦୀ 127ଟି ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଆଉ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଏଷ୍ଟର ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ଓ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏହି ଆଦେଶ ଦେବାକୁ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର ଆଉ 11 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 4 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ, ବିନା ଡାକରାରେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେହି ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ତ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବ ଏବଂ ରଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ କହିବ, ଏହା ଏଷ୍ଟର ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ସେ ଏଷ୍ଟର କଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ସୋ ସେମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏଷ୍ଟର ଉପବାସ ରଖିଥିଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେ କିଛି ଆହାର କି ପାନ କରିନଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଓ ମୋହର ଦାସୀଗଣ ଉପବାସ କରିବୁ, ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ତହିଁରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଉ ସେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋହନ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ସେହିପରି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣେ ଆଉ ମୋ ନିଜର ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ମତେ ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ତାକି ଯୋନ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଷ୍ଟର ଆଉ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୋଇନାହିଁ। ଏଷ୍ଟର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର କଣ କରୁଛି ନା ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରାଜଗୃହର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ଦ୍ୱାର ମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଷ୍ଟରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଆଉ ଅକ୍ଷୟସରସ୍ ଆଉ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ପଢିବେ ଦେଖିବେ ରାଜା ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ତାହା ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ହାମାନକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହୁଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହାମାନ କି ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବା ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ହାମାନ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପୁଣି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଫାଶୀ କାଠରେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ତାହା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 8, 9, 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଠାରୁ କୁଶ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 ପ୍ରଦେଶରେ ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ସେଇ ପତ୍ରକୁ କଣ କରାହଉଛି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ସେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଷ୍ଟର ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେମିତିକି ଯୀଶୁ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଲୁକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେ କିଏ ଯଦି ପଢିଦେବେ ଲୁକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ସେ କି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦ୍ୟପି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିବାରାତ୍ରି ଡାକୁଥାନ୍ତି ସେ କି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯୀଶୁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ତାହେଲେ ଏଷ୍ଟର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ 9 ଏବଂ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ
ଯେ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରରେ 2 ଦିନ ପୁରିମ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଯାହାକି ପୁରିମ୍ ପର୍ବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମାସର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 3 ଏବଂ 4 ତାରିଖରେ ଏ ପୁରିମ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ এই ଏଷ୍ଟର ବୁକ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନେ। ଏଇ ପୁରିମ୍ ପର୍ବ ଦିନ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 29 ପଦରେ ଯେ ଅହିବିଲିୟର କନ୍ୟା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଓ ଜିହୁଦୀୟ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ପୁରିମ୍ ଦିନ ବିଷୟକ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଶରଣାର୍ଥକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହିତ ଲେଖିଲେ। ଏଣୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 16ର 17 ପଦ କି ଜଣେ ପଢିଦେବେ କି? ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 16ରୁ 17 ପଦ ଯାଏ। ଏଣୁ ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ହଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଷ୍ଟର 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି, ଏହା ବିଚାର ଦିନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମେଷ ଶାବକ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ହେବେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6ର 2ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସାଧୁମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 10 ପଦରେ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ୍ୟଙ୍କର ମହାନତା ଲେଖାଯାଇଛି। 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 2-3 ପଦ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବଂଶ ପ୍ରତି କଣ ଥିଲେ ନା ଶାନ୍ତିବାଦ ଥିଲେ, ଯେ ଏହା ହିଁ ଗୌରବ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଶାନ୍ତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡି ଯାଉଛି, ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଏବଂ ଭୟ କରିବାର ଆଉ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥିଲା। ଏହି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ବା ନେସନ ଅଫ ଇସ୍ରାଏଲ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି କଠୋର ବିଚାର ଦିନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ନିୟମକୁ ବା ଯୋଉ ନିୟମକୁ ବି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ବା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ନିୟମ ପତ୍ରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏକି ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ବିଷୟ ବିଚାର ଦିନ ଆସୁଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରାଜା ବା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିୟମକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ୍ୟର ଏହି ଏବଂ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ନା ସଫଳ ହେଇଛି। ଯଦିଚ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ବଳିଦାନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣି ଆଜି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ବା ନିବୃତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ମନୋନୀତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଶାନ୍ତି ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହାକି ଏହା ଏକ ସୁସମାଚାର ଭଣ୍ଡାର, ଏହି ଏଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ନୋଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସମୟ ବୋଧେ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ଠାରୁ ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରେଖା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେବଳ ଜୋୟାସକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ରୁ 12 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେରୋଦ ବା ବେଥଲେହେମର ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଥିଉ 2ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବା 16:1 ଦେଖୁ ଯେ ଶୈତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରିଲା। ଆଉ ମାଥିଉ 4ରେ ମଧ୍ୟ 9ରେ ଦେଖୁ ଯେ ଶୈତାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଶୈତାନ ନିଜେ କେମିତି ପିତର ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାଲବରୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆପଣ ଯଦି ମାଥିଉ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଶୈତାନ ଜିହୁଦା ଭିତରକୁ କଣ କଲା ନା ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯିଏକି ପରେ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା। ଲୁକ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ବା ଏହି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ 1ରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବା ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସିଆଲ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ଯେ ଅବ୍ରାହମ, ଯାହାକି ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 8 ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କୁ 2 ସାମୁଏଲ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 8ରୁ 16ରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବ୍ରାହମ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ନାଟକୀୟ ଉଦ୍ଧାର ଅପେକ୍ଷା ବା ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ପୁରା ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ବିଲୋପ ହେବାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇ ଉଦ୍ଧାର ହିଁ ଯଦିଚ ଅନେକ ଯାଇଛନ୍ତି ଗତି କରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସହାୟ ହୋଇ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଶେଷ ପଦ ପଢିକି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି, ସମୟ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦେଖ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ହେଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା। ଗୀତ ସଂହିତା 101 ପର୍ବର 4 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିର୍ଭର ରଖି
ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମାନେ ଏହି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶିଖିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀ ଅତି ପାୱାରଫୁଲ କାହାଣୀ ଆଉ that's the power of gospel. ତ God to be glory. Thank you everyone. ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କୋଉ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତାରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ପାରସ୍ୟ ଦେଶ ଯୋଉ ସୁସାନ ରାଜଧାନୀ ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ସୁସାନ ରାଜଧାନୀରେ ହିଁ ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଘଟିଥିଲା। ସୁସାନ ଯାହାକୁ କି ଆଜିକାର ଇରାନ ଦେଶ କୁହାଯାଏ, ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ।